بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 24 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الادلۃ المحرزۃ سے لے کر وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْإِجْتِهَادِي تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ ادلہ محرزہ کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، کسی بھی دلیل کی حجیت کے بارے میں اگر شک ہو تو اس شک کی صورت میں کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں، کون سی ادلہ وہاں پہ مورد گفتگو قرار پائیں گی، ان کی آج وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں الادلۃ المحرزۃ۔ طلاب کرام عزیز، ادلہ محرزہ ان ادلہ کو کہا جاتا ہے، ان دلیلوں کو کہا جاتا ہے جو حکم شرعی تک پہنچاتی ہیں، چاہے پھر ظن کی صورت میں ہوں یا قطع کی صورت میں ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مبادئ و عامتن۔ اچھا، ادلہ محرزہ کی عمومی مبادئ حکم جو عمومی ہیں، ہر حکم کے بارے میں، ہر دلیل محرز کے بارے میں چل سکتے ہیں۔ تأسیس الاصل عند شک فی الحجیت۔ آج کے درس کا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ یہ فرماتے کہ کسی بھی اصل کو تأسیس کرنا جب شک ہو کسی بھی دلیل کی حجیت کے بارے میں کہ یہ دلیل حجیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یعنی اس کی حجیت کے اوپر احتمال شک ہے، تو پھر یہاں پہ کون سی دلیل، کون سی اصل ایجاد ہوگی، کون سی اصل استعمال کی جائے گی، اس کے بارے میں آج بحث ہے۔ یہاں پہ شہید صدر فرماتے طلاب کرام عزیز 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یعنی وہ دلیل جس کے بارے میں جس کی حجیت کے بارے میں یقین ہے، قاطع ہے، جس کی حجیت پر دلیل قطعی ہے۔ الدلیل، پہلی یہ صورت، اذا کان قطعیا، خود دلیل قطعی ہو، مورد قطع واقع ہو یہ، تو فہو حجت علی اساس حجت القطع، تو یہ خود دلیل حجت ہے، حجت قطع کی بنا پہ، چونکہ قطع کی حجت ذاتی ہے۔ ٹھیک، مثلا اس کی آپ دیکھیے خبر تواتر خبر یقین آور ہے، قطع آور ہے، اور قطع کی حجت ذاتی ہے۔ دوسری صورت وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، کہ دلیل اگر قطعی نہ ہو، کذالک یعنی قطعی نہ ہو۔ فرض کریں مثلا خبر ثقہ، فَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى حُجِّيَتِهِ، تو اگر قطعی یقینی مستند دلیل اس کی حجیت پر قائم ہو رہی ہے، ایک اور دلیل، یعنی اس دلیل کے علاوہ جو کہ قطعی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور دلیل قطعی آ رہی ہے جو بیان کر رہی کہ یہ حجیت رکھتی ہے، واجب العمل ہے، یہ تو اخذ بھی، تو اسی دلیل قطعی کو اخذ کیا جائے گا، اور یہ دلیل جس کے بارے میں جو قطعی نہیں تھی وہ بھی واجب العمل ہو جائے گی، وہ بھی حجیت رکھے گی۔ تیسری صورت وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَطْعِيًّا، جب دلیل جو آئی ہے ہمارے سامنے وہ قطعی نہیں ہے، بالکل یقینی نہیں ہے، لیکن وَشُكَّ فِي جَعْلِ الْحُجِّيَةِ لَهُ شَرْعًا، اچھا لیکن شک کیا جا رہا ہے کہ شرعی لحاظ سے اس دلیل یعنی اس دلیل کے لیے حجیت ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی حجیت کے بارے میں ہمارے پاس شک ہے۔ ٹھیک، ما عدم قیام دلیل علی ذالک،
तरह के कोई भी दलील इसके ऊपर कोई कायम नहीं हुई है जो आकर बयान करे, इसकी तायीद करे कि ये हुज्जियत है। तो जाहिर सी बात है कि दलील खुद भी हुज्जियत ना रखती हो यानी कतई नहीं है, और कोई और दलील भी उसकी तायीद के लिए दलील कतई मौजूद नहीं, तो वाज़ेह सी बात है शेख सदर फरमाते हैं यहाँ पे जो असल जारी होगी, असल तासीस होगी, वह फल असल फीह अदमुल हुज्जियत। तो इस में असल क्या है? असल उसूली यह है कि वो हुज्जियत नहीं रखती। देखिए पहली सूरत तो ज़ातन हुज्जियत रखती थी, दूसरी में भी हुज्जियत है चूंकि उसके हुज्जियत के ऊपर दलील कायम थी। इसमें ये खुद ना यकीनी है ना इसकी तायीद के लिए कोई दलील मौजूद है, तो असल क्या है कि हुज्जियत नहीं रखती। अब फरमाते कि मन्नाअनी बिहादल असल, ये जो अदम हुज्जियत की असल हमने इस मकाम में तासीस की, इससे मुराद हमारी है कि अन्ना इहतिमाल अल हुज्जियत लैस लहु असरन अमलियन, ये जो हुज्जियत का एहतमाल चुके इस असल में ये एहतमाल हो सकता है कि हो सकता है हुज्जियत रखती हो सकता है हुज्जियत ना रखती हो, बराबर शक तो यही है, शक इसी को दोनों तरफ मसावी हों। तो फिर जब कोई तरजीह नहीं है तो देखेंगे कि असल क्या है, तो वो असल है अदम हुज्जियत। व अन्ना कुल्ल मा यकान मर्जिअन लितहदीद अल मौक़िफ़ बिक़त्इ नज़र हादल एहतमाल यदिल्लु हुवल मर्जिअ मा हुवा अयदन, बेशक हर वो चीज़ जो मर्जे बनती है कि मौक़िफ़ को मुअय्यन कर सके इस एहतमाल हुज्जियत से कत्अ नज़र करते हुए, तो वही चीज़ मर्जे उसी के साथ बनेगी। अब वज़ाहत फरमा वला तौज़ीह ज़ालिका, इसकी वज़ाहत के लिए हम नुतब्बिक हाज़िल फ़क़रत अला ख़बरिन मुहतमलिल हुज्जियत, हम तमरीन करते हैं, तत्बीक करते हैं इस बात को एक ऐसी खबर के बारे में, रिवायत के बारे में जिसकी हुज्जियत एहतमाली है, मसलन खबर सिक्का, ठीक है, हुज्जियत एहतमाली, ये कोई भी खबर अमसाल ज़ालिक कोई खबर, अच्छा उसकी एहतमाली यानी उसके बारे में एहतमाल पाया जाता है, हो सकता है कि हुज्जियत हो रखती हो, ये क्या है? यदुल्लो, अच्छा वो खबर जो एहतमाल रखती है, हुज्जियत का एहतमाल रखती है, वो यदुल्लो वो खबर दलालत करती है कि अला वुजूब दुआ इंद रुयतिल हिलाल मसलन, वो कहती है कि यानी उसका असल मफहूम यह है कि जब चांद को आप देखेंगे तो दुआ पढ़ना वाजिब है। अब यह है रिवायत, अब इस रिवायत के बारे में यह एहतमाल पाया जाता है, हो सकता है कि हुज्जियत रखती हो, नतीजे में जब भी चांद देखा जाएगा तो दुआ पढ़ना जरूरी है। अच्छा यहां पे अगर ऐसे होगा तो तलाब कलाम दर हकीकत वजूब दुआ के बारे में यहां पे शक पैदा हो रहा है। इस शक से जो दलील ज़न्नी की हुज्जियत के बारे में है, यानी दलील ज़न्नी जो खबर मुहतमल हुज्जियत है, ये हुज्जियत रखती है या नहीं इस बारे में है, तो इस हालत में ऐसी अदिल्ला और उसूल के साथ तमस्सुक किया जाएगा जो दलील ज़न्नी व एहतमाली के अदम हुज्जियत का मर्जा हों, यानी जो बयान कर रही हों कि यह हुज्जियत नहीं रखती। वफी मुक़ाबिलतिल बराअतिल अक़लियत कायदत क़ुब्ह हिकाम बिला बयान, और बरात अक़लियत के मुकाबले में बरात अक़लियत तुल्लाब किराम अजीज मशहूर के नज़र के मुताबिक जब हुज्जियत में शक हो रहा हो तो मतलब यह है कि वाक़े बयान नहीं हुआ, यानी तकलीफ बयान नहीं हुई है, तो यहां पे बरात अक़लिया से तमस्सुक किया जाएगा। बरात अक़लिया के से ये है यानी कि जब बयान नहीं है, बयान नहीं यानी तकलीफ वादे नहीं, तकलीफ का इंकिशाफ नहीं हुआ, तो उसकी मुखालफत की सूरत में कभी है कि उसको अगर वाक़े और नफ्सुल अम्र में उससे कोई हराम अंजाम दिया जा रहा हो या वजूब तर्क किया जा रहा हो तो उसको इकाब किया जाए, ये कभी है। इन दमन उस शख्स के नजदीक यकूल बिहा जो इस बरात अक़ली का कायल है, और है वल बरात शरीयत, इस असल खबर मुहतमल
लिलहुज्जियत के बारे में जो दूसरे बरात शरी हैं। बरात शरी का मौजू क्या है तुलाब कराम अजीज? बरात शरी का है रुफ़े अन उम्मती तिस्सत अशियाइन, ये रिवायत कि मेरी उम्मत से 9 चीज़ों के असरात ख़त्म किए गए हैं, उठा लिए गए हैं। ठीक, उनमें से है मिम्मा ला यअलमून, यानी वो जो चीज़ जिसके बारे में वो नहीं जानते। और यहाँ पे भी खबर के हुज्जत होने का इल्म नहीं है, यानी यहाँ बरात शरई का मौजू आदमुल इल्म है, जहालत है। और यहाँ पे भी जहालत है, इल्म ही नहीं है कि ये हुज्जत रखती है या नहीं रखती। वल इस्तिसाब यानी हुक्म माकाना, यानी जो पहले हुक्म था वही, इससे पहले ये खबर हुज्जत रखती थी या नहीं हुज्जत नहीं रखती। अब हमें शक हो रहा है कि यानी दूसरी दलील से कतई नजर करते हुए इसकी हुज्जत नहीं है। अब शक हो रहा है कि अब पहले तो नहीं रखती थी, साबिक में इसका हुज्जत ना रखने वाला हुक्म था। अब शक हो रहा है कि हो सकता है कि अब हुज्जत हो, जैसा कि मुहतमिल हुज्जत है, तो असल वो उसी हुक्म साबिक को जारी किया जाएगा कि अभी भी हुज्जत नहीं है। वह इतलाक दलील इज्तिहादीन, और दलील इज्तिहादी का मुतलक होना। अच्छा, मुतलक होना किस तरीके से? यानी असल उनमें यह है कि दलील इज्तिहादी की तलाक यह है कि वह अदम हुज्जत है, कैद नहीं आई, मखसूस कैद नहीं आई जो इसकी हुज्जत पर दलालत करती हो। फरमाने तब तुफरज़ो दलालतहु तफरिदो दलालतहु, ये अदिल्ला जो बयान हुई, ये 4 अदिल्ला बरात अक़लिया, बरात शरिया, इस्तिसाब और इतलाक अदिल्ला, ये फर्ज करती हैं कि दलालतहु अला अदम वुजूब दुआ, कि इस रिवायत, इस खबर की दलालत इस पर है कि दुआ वाजिब नहीं है, क्योंकि इस खबर की हुज्जत पर कोई दलील कायम ना हो सकी। आपने जिस तरीके से मुलाहिजा फरमाया, इस खबर की हुज्जत पर कोई दलील कायम ना हो सकी। अम्मल बरातुल अक़लिया, तो अब तो इसके बारे में कुछ वजाहत करते हैं। फलो कीला बिहा, अगर बरात अक़लिया के बारे में जो कायदे को काबिला बयान है, ये कानत मरजअन महतमाल हुज्जत खबर अज़न, अगर से कहा जाता है कि ये बाज़गश्त है, मरजे है, उस सूरत में भी जहां पे खबर की हुज्जत का एहतमाल है। यानी देखिए, हमने तो जारी किया इस कायदे को वहां पे जहां पे खबर के और साबित किया हुज्जत अदम खबर को, लेकिन फरमाते हैं कि हुज्जत खबर का जहां पे एहतमाल पाया जाता है वहां पे इसकी बाज़गश्त है, वहां पर भी है। क्यों? लिअन्न इहतमाल हुज्जत ला यकमुल बयाना, चूंकि इसका असल मौजू क्या था इस कायदे के जारी होने का या बरात अक़लिया इस असल के जारी होने का? फरमाते हैं कि वो है बयान का ना होना, तकलीफ का ना होना। फरमाते हैं कि हुज्जियत का एहतमाल बयान को मुकम्मल नहीं कर, यानी ये सब नहीं करता कि हुज्जियत का एहतमाल है तो बस आप बयान आ गया, तकलीफ बयान हो गई, वाज़ेह हो गया, नहीं। वही अगर ऐसे नहीं होगा तो लतम्मा बेहतमाल हुक्म वाक़ई, ये एहतमाल मुकम्मल है हुक्म वाक़ई के एहतमाल के बारे में भी। वल अन करना, हा अगर हम इसका इनकार करें बरात अक़लिया का, वकुल हम कहें कि इन्ना कुल्ल हुक्मिन यतनज्जज़ बिल एहतमाल। अच्छा, उसके मुकाबले हम ये कहते हैं कि हर हुक्म जिसकी हुज्जियत का एहतमाल हो, यानी वो हुक्म जिस खबर के अंदर बयान हो उसकी हुज्जियत का एहतमाल पाया जाए तो ये हुज्जियत का सबब बनता है, यतनज्जज़ यानी हुज्जियत। लेकिन शर्त है मालम यक़ता बितरकीस ज़ाहिरी फी मुखालिफती, लेकिन जब उसके मुकाबले में तरकीस ज़ाहिरी मौला का यकीन ना हो, यानी ये यकीन ना हो कि उसके मुकाबले मौला ने तरकीस ज़ाहिरी फर्ज किया। फर्ज करें ये जो मिसाल चल रही थी, वुजूबे दुआ इंद रुयतिल हिलाल, ये इसके मुकाबले में फर्ज करें हुक्म ज़ाहिरी तरकीस ना हो जो कि तर्क है, जो कि इबाह है, इबाह ला इक्तज़ाई, बस फलवाक़े मुनज्जज़ुन बेहतमाल ही, बस इस एहतमाल की बिना पे वाक़े मुनज्जिज़ियत मुअज़्ज़रियत यानी वही हुज्जत मिदून असर, बगैर किसी असर के लिए एहतमाल हुज्जत, बगैर इसके एहतमाल हुज्जत का असर हो। वह अमल बरात शरीयत हो, जहां तक दूसरी दलील की बात थी बरात शरीयत की, तो इतलाक़ो दलील हा शामिल मवारिद इहतमाल हुज्जत अज़न, इसमें भी
اس دلیل کے مطلق ہونے کے موارد، مطلق ہونا شامل ان موارد و مقامات کو بھی جہاں پہ حجیت کا احتمال پایا جاتا ہے. کیوں؟ لأن موضوعها عدم العلم بتکلیف الواقع، چونکہ برات شرعی کا موضوع مما لا يعلمون ہے، یعنی تکلیف واقعی کے بارے میں مکلف کو علم نہیں ہے. وہ ثابت و احتمال حجیت اذن، یہ تو حجیت کے ہوتے ہوئے بھی، حجیت کے احتمال کے ساتھ بھی ثابت ہے. بل حتی ما قیام دلیل علی الحجیت، یہاں تک کہ یہ احتمال، یہ موضوع اس صورت میں بھی ہے جہاں پہ کسی حجیت کے بارے میں دلیل قائم ہو چکے، وہاں پر بھی یہ پایا جاتا ہے موضوع غیر. لیکن انہ فی هذه الحالت، اس حالت میں یقدم دلیل حجیت الخبر علی دلیل البراءت، جو حجیت خبر کی دلیل ہے، یعنی فرض کریں خبر کی روایت کی لیے تائید میں جو دلیل آئی ہے، وہ جس سے ثابت ہو رہا ہے خبر کی حجیت، اس کو مقدم کیا جائے گا دلیل برات پر. اب دلیل برات واجب العمل نہیں ہوگی، وہ حجیت نہیں. کیوں؟ لأنہ اقوی منہ، چونکہ دلیل حجیت خبر قوی ہے دلیل برات سے. وہ حاکم رہے، حاکم اس کے موضوع کو تنگ کر دیتے. وہ اما ما عدم ثبوت دلیل الاقوی، اور اس کے ساتھ کہ دلیل اقوی یعنی اس سے قوی تر دلیل ثابت نہیں ہوئی ہے، فیوقع بدلیل برات ہے، تو یہاں پہ پھر دلیل برات کو انتخاب کیا جائے. وکذالک الکلام فی الاستصحاب، یہی حکم، یہی گفتگو جو برات شرعی اور برات عقلی کے بارے میں ہوئی ہے، برات یہی بحث جاری ہوگی استصحاب کے بارے میں، کہ جب عدم حجیت میں جس طریقے سے ہے، اسی طریقے سے حجیت کے بارے میں بھی ہے. تو طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.